Good morning everyone. In last lecture we have seen this equation, that is the relation between momentum before and after collision, that is m1 r1 dot dash is equal to reduced mass into relative velocity v bar is equal to minus m2 into r2 dot dash bar. Okay, so this is the relative velocity v bar, and this is the mu is a reduced mass of two particles. Here I have explained the momentum in this laboratory frame and center of mass frame. Both are equal in magnitude but are opposite in direction. Okay, so here this is the equation. This is the velocity, that is m1 r1 v1 dash bar is equal to mu capital V bar is equal to minus m2 v2 dash. Okay, so these are the relative velocities, and here v1 dash and v2 dash is a velocities in center of mass frame. Okay, here these are the position vectors in lab frame. This is the position vectors velocities in, these are the position vectors, and this is the, when differentiating this equation with respect to time, we will get the velocity, that is dr by dt. This is the velocity, and instead of this dr by dt we have written r dot. Okay, so here r dot I have written. This equation is in the form of velocity when we differentiate this equation with respect to time, and after that this equation I have written in the form of momentum, that is mass into, this is the velocity, mass into velocity. So here this equation is important for another equation that we are discussing today. In this lecture we are going to discuss about relation between scattering angle in lab frame and center of mass frame, that is relation between theta and theta dash. So let us discuss here the relation between theta and theta dash, and let us solve the equation for this relation between theta and theta dash. In last lecture we have seen this figure, that is the resultant part of the lab frame and center of mass frame. This is the center of frame point, and this is the particle m1 and m2. When the particle of mass m moving with velocity u1, which is incident on this particle which is at rest, after this collision this particle will get scattered with velocity. Okay, so these are the position vectors. We have seen this in figure. Let us here we have written, let us consider this figure here. Okay, so according to the triangle law of vector addition, फक्त हीच फिगर आपण काय करूया, कन्सिडर करूया, कुठलीही फक्त हीच. हां, मग त्यानुसार आपण जर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशननुसार जर r1 बारची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचं झालं तर ती काय असते, कॅपिटल R बार प्लस r1 डॅश बार. ओके, आणि तसंच r2ची व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट करायची झालं तर काय असेल, ते r2ची व्हॅल्यू, r2 बारची व्हॅल्यू काय असेल, कॅपिटल R बार प्लस r2 बार डॅश. ओके, हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. कुठली फिगर कन्सिडर केली आपण, फक्त हीच. ओके, ही फिगर आपण कन्सिडर केली. त्यानंतर जर ह्या इक्वेशनला आपण डिफरन्शिएट केलं, इथंच करूया, डिफरन्शिएट केलं ह्या इक्वेशनला, तर डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी टाईम, मग काय मिळेल आपल्याला, पहिलं इक्वेशन dr1 बार डिवायडेड बाय dt इज इक्वल टू dr कॅपिटल dr बाय dt प्लस dr1 बार डॅश डिवायडेड बाय dt. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. आता हे काय आहे, ही वेलोसिटी आहे, फर्स्ट पार्टिकलची वेलोसिटी इन लॅब फ्रेम. डॅश नाही ना,
जर डॅश असेल तर ती सेंटर ऑफ मास फ्रेममधली वेलॉसिटी असेल आणि फक्त R1 असेल तर ती लॅब फ्रेममधली वेलॉसिटी असेल, बरोबर. म्हणून ही जी आहे R1 म्हणजेच काय, फर्स्ट पार्टिकलची असणारी वेलॉसिटी आहे इन लॅब फ्रेम. ओके, दिस इज द वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉईंट. ओके, this is the velocity of center of, this is the velocity of first particle in lab frame. This is the velocity of center of mass and this is the velocity of first particle in center of mass frame. ओके, जसं आपण हे इक्वेशन काढलं तसंच याला सुद्धा आपण डिफरन्शिएट करू आणि ते इक्वेशन लिहूया. ओके, तर हे दोन आपल्याला इक्वेशन मिळाले. ओके, तर ही वेलॉसिटी आहे फर्स्ट पार्टिकलची इन लॅब फ्रेम, ही वेलॉसिटी आहे सेकंड पार्टिकलची इन लॅब फ्रेम. तसे हे दोन इक्वेशन आपण काय केले, फाइंड आउट केले. आता मी याला काय लिहिते, ही वेलॉसिटी आहे म्हणून मी त्याला घेते, लेटर लिहिते. इक्वेशन कसं लिहिणार आहे मी, V1 बार वेलॉसिटी फर्स्ट पार्टिकलची इन लॅब फ्रेम इज इक्वल टू, ही सेंटर ऑफ मास फ्रेम आहे DR, कॅपिटल DR/dt. त्याची रिलेटिव्ह वेलॉसिटी लिहायची असेल तर मी कॅपिटल V या लेटरने लिहिते. याची वेलॉसिटी सेंटर ऑफ मास जो पॉईंट आहे त्याची वेलॉसिटी, रिलेटिव्ह वेलॉसिटी कॅपिटल V. याची फर्स्ट पार्टिकलची रिलेटिव्ह वेलॉसिटी V1 बार आहे, प्लस सेंटर ऑफ मास फ्रेममधली ही जी वेलॉसिटी आहे मी याला काय लिहिणार, V1 बार डॅश. ओके, डॅश लाईन्स. ही सेंटर ऑफ मास फ्रेममधली, ही लॅब फ्रेममधली आणि ही सेंटर ऑफ मासची वेलॉसिटी लिहिली. हे इक्वेशन मिळालं मला. तसंच याचं हे पण लिहूया, V2 बार इज इक्वल टू कॅपिटल V प्लस V2 डॅश बार. हे दोन इक्वेशन्स मला मिळाले, त्याला मी इक्वेशन 1, याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणते. आता ही जी आपण कन्सिडर केलेली फिगर आहे ती आपण रिड्रॉ करूया. ओके, रिड्रॉ करू, फक्त ह्याच पार्ट घेऊया. ही फिगर आपण इथं रिड्रॉ केली आहे, तसंच ठेवलं. थीटा हा लॅब फ्रेममधला स्कॅटरिंग अँगल आहे आणि थीटा डॅश हा सेंटर ऑफ मास फ्रेममधला स्कॅटरिंग अँगल आहे. फक्त R1च्या ऐवजी मी काय लिहिलेलं आहे, रिलेटिव्ह वेलॉसिटी आपण त्याची घेतली, इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. ही रिड्रॉ केली फिगर. फक्त R1च्या ऐवजी मी काय घेतलं, V1. ओके, Rच्या ऐवजी फक्त V घेतलं, बाकी आहे तसंच घेतलं. मग डॅश आहे तसंच ठेवलं. या कॅपिटल Rच्या ऐवजी मी काय घेतलं, कॅपिटल V घेतलं. ओके, ती फिगर आहे तशी रिड्रॉ केलेली आहे. आता इथं आपण बघूया आपल्याला कुठले राईट अँगल ट्रायंगल दिसत आहेत. एक तर OBC दिसतोय आणि एक ABC असं दिसतोय, बरोबर. मग त्याच्यावरून आपण बघूया, कारण काय करायचं आपल्याला, रिलेशन फाइंड आउट करायचं थीटा आणि थीटा डॅशमधलं, बरोबर. हा स्कॅटरिंग अँगल आहे लॅब फ्रेममधला आणि हा स्कॅटरिंग अँगल आहे सेंटर ऑफ मास फ्रेममधला. आपल्याला फायनली काय सॉल्व करायचं आहे, तर दोघांमधलं काय रिलेशन आहे हे सॉल्व करायचं आहे. मग ते करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, राईट अँगल ट्रायंगल आपण बघूया कुठला आहे. राईट अँगल ट्रायंगल कुठला आपण कन्सिडर करूया, पहिला OBC कन्सिडर केला तर OBC कुठला, OBC. आणि त्याच्यावरून आपल्याला आधी व्हॅल्यू काढूया. ही व्हॅल्यू जर काढायची असेल, आपण जर असा परपेंडिक्युलर टाकला तर याची व्हॅल्यू येईल V1 डॅश साईन थीटा, बरोबर. तशीच हा हायपोटेनस आहे, हा हायपोटेनस आहे या ट्रायंगलचा, राईट अँगल ट्रायंगलचा. आणि मग ही साईड आपण काढली, V1 डॅश साईन थीटा आली. आणि ही जर साईड काढायची असेल तर ती काय येईल, ही साईड येईल V1 डॅश कॉस थीटा डॅश. तसं ही साईन थीटा डॅश येईल. ओके, ही साईड काढली, ही साईड काढली, हा हायपोटेनस जर कन्सिडर केला आपण तर. ओके, तर OBC नुसार आपण काढूयात. टॅन थीटाची व्हॅल्यू काय येईल, टॅन थीटा इज इक्वल टू, समजलं का. ही फिगर आपण रिड्रॉ केली इन टर्म्स ऑफ वेलॉसिटी. ओके, परत परपेंडिक्युलर लाईन काढली, त्याच्यानुसार आपण जर हायपोटेनस या राईट अँगल ट्रायंगलचा कन्सिडर केला तर ही बाजू आपण कॅल्क्युलेट केली, तशीच ही बाजू पण. ओके, मग आपण OBC राईट अँगल ट्रायंगल कन्सिडर केला. अकॉर्डिंग टू दिस राईट अँगल ट्रायंगल, हायपोटेनस काय आहे याच्यामध्ये, OBC कन्सिडर केला तर याच्यामध्ये हायपोटेनस हा V1 बार आहे. आणि जर राईट अँगल ट्रायंगल बघा, हायपोटेनस काय आहे इथं, V1 बार. हा जर कन्सिडर केला OBC. तसंच राईट अँगल ट्रायंगल आपण जर ABC कन्सिडर केला तर तिथं काय येईल, V1 डॅश स्मॉल V1 डॅश काय येईल, हायपोटेनस बघा की. ओके, मग आपण काय करूया,
परत एकदा राईट अँगल ट्रायंगल OBC कन्सिडर करूया. त्याच्यानुसार जर आपण टॅन थिटा कॅल्क्युलेट केला तर तो काय येईल, अपोजिट साईड काय आहे, BC. किती आहे बघा, ती काय आहे, V1 डॅश आहे साईन थिटा डॅश. ओके, डिवायडेड बाय ही आणि ही दोघांची ॲडिशन येईल ना, 2 आहेत इथं, OA प्लस AB येईल. बरोबर, OA प्लस AB. पण OA काय आहे इथं, कॅपिटल V बार आहे. बरोबर, म्हणून V1 डॅश साईन थिटा डॅश डिवायडेड बाय OA काय आहे, कॅपिटल V बार आहे. बरोबर, प्लस AB काय आहे इथं, ही V1 डॅश कॉस थिटा डॅश. ओके, बार डोक्यावरती लिहिलं नाही लिहिलं तरी चालेल, तुम्ही नंतर फायनली ह्याच्याकडं बार देऊन टाका, माझ्याकडनं राहिलं तरी हे बार असं माझ्याकडून राहिलं तरी तुम्ही द्या. ओके, आता हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. आता इथं काय करूयात आपण, आपल्याला ह्याची V बार डिवायडेड बाय V1 डॅश ह्या दोघांची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची, म्हणजे थिटा मिळेल आपल्याला. बरोबर, म्हणून ते करण्यासाठी काय करायचं आपल्याला, इथं V1 डॅशनं काय करायचं, डिवाईड करायचं. V1 डॅशनं ह्या दोघांच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचं, हा अँगल आणि हा अँगल काढण्यासाठी. V आणि V डॅश, V1 डॅश आणि V दोघांच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचं. मग ते करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, अँगल काढायचं आहे. बरोबर, मग ते करण्यासाठी आपल्याला V1 डॅशनं काय करावं लागेल, डिवाईड करावं लागेल, तरच आपल्याला काय मिळेल, हा अँगल मिळेल साईन थिटा. ही टर्म नको आहे आपल्याला, मग काय करायला लागेल, इथं V1 डॅश नको, इथं फक्त साईन थिटा पाहिजे. मग ते घालवण्यासाठी आपण काय करूया, इथं डिवाईड करूया V1 डॅशनं आणि काय इक्वेशन मिळते बघूया. बघा, आता आपण काय केलं, V1 डॅशनं डिवाईड केलं का, तर आपल्याला फक्त साईन थिटा पाहिजे. मग इथं V1 डॅशनं डिवाईड केलं की ही टर्मच निघून जाईल पूर्ण, म्हणून काय इक्वेशन आलं बघा, साईन थिटा डॅश, याला डिवाईड केलं V1 डॅश आलं, प्लस इथं पण डिवाईड झालं म्हणजे ह्याला हे जाईल, काय राहिलं, कॉस थिटा डॅश. तर हे आपल्याला अँगल मिळाला, हा थिटा आहे, इथं थिटा डॅश, म्हणजेच काय रिलेशन आपण फाइंड आउट करू शकतो. बरोबर, पण ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला आता याची व्हॅल्यू काढणं खूप महत्त्वाचं आहे, याची व्हॅल्यू काढणं. बरोबर, रिलेशन सांगायचं असेल तर आपल्याला हे सगळं सिम्प्लिफाय आपण नीट व्यवस्थित करू शकतो. टॅन थिटा इज इक्वल टू साईन थिटा डॅश आपण कॉस थिटा डॅश हे व्यवस्थित आपण लिहू शकतो. पण हे डिफिकल्ट म्हणजे इथं ही टर्म आड येते आपल्या. बरोबर, म्हणून हे कॅल्क्युलेट आपण करूया नीट. आता याच्यावर फोकस आहे आपला, तर हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. आता हे कॅल्क्युलेट करूयात, ते करण्यासाठी आता आपण काय कन्सिडर करूया, बाय युझिंग लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन इलास्टिक स्कॅटरिंग. मोमेंटम इज कॉन्झर्व्ड, मोमेंटम कॉन्झर्व्ड आहे म्हणून आपण इथं बघितलं, हे इक्वेशन बघा इथं, हे आपण परत एकदा कन्सिडर करणार आहे. ओके, हे इक्वेशन बघूयात. मग इक्वेशन काय आहे, रिलेटिव्ह व्हेलोसिटी आपण बिफोर स्कॅटरिंग जर काढायची म्हटलं तर ती U1 आहे, फर्स्ट पार्टिकलची व्हेलोसिटी, जो पार्टिकल इन्सिडेंट होणार आहे दुसऱ्या पार्टिकलवरती, जो दुसरा पार्टिकल रेस्ट पोझिशनला आहे, म्हणून ती रिलेटिव्ह व्हेलोसिटी आहे, त्याला आपण म्हणतोय V. ओके, आता आपण बघूया बिफोर स्कॅटरिंग मोमेंटम काय आहे ते कॅल्क्युलेट करूया पार्टिकलचं. ओके, तर ते आहे M1 मोमेंटम आणि ही व्हेलोसिटी काय आहे, आपण म्हणतो तसं M1 U1, पण तो बरोबर का नाही, मोमेंटम बिफोर स्कॅटरिंग M1 U1 असतं, पण हे U1ला आपण काय म्हणतो, V, म्हणून मी काय म्हणते, M1 V असं म्हणते. बरोबर, त्यानंतर हे जे V आहे ते काय असतं, V1 प्लस V2. बघूयात, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर स्कॅटरिंग, ते काय आहे, M1 V1 प्लस M2 V2. M1 V इज इक्वल टू, हे मोमेंटम बिफोर स्कॅटरिंग आहे, हे मोमेंटम आफ्टर स्कॅटरिंग. हे आपल्याला मिळालं, V1 आणि V2 आफ्टर स्कॅटरिंगचे व्हेलोसिटीज असतात. त्यानंतर इथं आपल्याला काय पुट करायचं, V1 आणि V2च्या व्हॅल्यू पुट करायच्यात, की जे आपल्याकडं ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहे तिथं बघा, हे
इक्वेशन 1 आणि 2मध्ये. ओके, सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we will put the value of v1 bar and v2 bar here and we will calculate another equation using equation this 1 and 2. I have put this value here, so this is the equation. आता आपण काय करूया, इथं m1 प्लस m2 आणि हे पण कॉमन निघेल v बार, कॅपिटल v बार. म्हणून मी काय करते, इक्वेशन बघा, m1v इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कॉमन घेते. अजून काय कॉमन निघेल इथं, v, कॅपिटल v बार, कॅपिटल v बार आहे बघा इथं, कॅपिटल v बार. प्लस शिल्लक काय राहतं आहे, m1 v1 डॅश m2 v2 डॅश, m1 v1 डॅश प्लस m2 v2 डॅश. आता आपण बघा, इथं आपण सांगितलं आहे हे जे मोमेंटम आहे, हे जर इक्वेशन आपण लिहिलं m1 v1 डॅश इज इक्वल टू मायनस m2 v2 डॅश असं आहे. जर m1 v1 डॅश प्लस m2 v2 डॅश लिहिलं तर हे इक्वेशन काय येईल, 0. बरोबर. म्हणून हे मोमेंटम बिफोर अँड आफ्टर स्कॅटरिंग अपोजिट असतं, इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. आणि मग हे काय येईल, पूर्णपणे ही व्हॅल्यू क्वांटिटी काय होईल, 0 होईल. बरोबर, ही क्वांटिटी येते 0. म्हणून इक्वेशन काय येते बघा, m1v इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v बार असं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. पण आपल्याला रेशो काढायचा आहे v आणि याचा v1 डॅशचा. बघूयात आता काय करायचं याला. ही रिलेटिव्ह वेलॉसिटी आहे, बरोबर, v. ओके, तर आता आपण बघूया, हे इक्वेशन रिलेटिव्ह वेलॉसिटीच्या फॉर्ममध्ये आलं. काढूयात आपण रिलेटिव्ह वेलॉसिटीच्या फॉर्ममध्ये. मग काय करूयात, आपल्याला हा रेशो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. इथं मी सांगितलेला रेशो हा, बरोबर, v1 डॅश आहे, v अपॉन v1 डॅश. इथं बघा v अपॉन हा v येईल. मग काढूया एक इक्वेशन, v बार डिवायडेड बाय हा बार का v. इक्वेशन काय येईल, हे याला मल्टिप्लाय आहे ते काय होईल, इकडं डिवाइड होईल, 1 प्लस m2 आणि हा इकडं येईल m1. साधं इक्वेशन आहे. मग जर आपल्याला रिड्यूस्ड मास बघायचं असेल ते किती असतं, m1 m2 डिवायडेड बाय m1 प्लस m2. मग इथं काय केल्यानंतर याची आपल्याला म्यूची व्हॅल्यू लिहिता येईल, तर इथं मल्टिप्लाय आपण m2 करूया. मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येईल, डिवाइड अँड मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येईल बघा, इक्वेशन रिड्यूस्ड मास आहे, दिस इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ 2 पार्टिकल. त्यानंतर आता काय करूया आपण, v डिवायडेड, कॅपिटल v डिवायडेड बाय v स्मॉल v इज इक्वल टू, इथं काय करूया, m2 डिवाइड करायला लागेल आणि मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग काय ह्याला आपण म्यू म्हणतो. मग म्यू डिवायडेड बाय m2 असं इक्वेशन येईल, म्यू डिवायडेड बाय m2 असं इक्वेशन आलं. ह्याला इक्वेशन नंबर आपण म्हणूया 4. हे इक्वेशन आहे त्याला आपण म्हणलं आहे 3 आणि हे आत्ताच इक्वेशन आहे त्याला 4. मागच्या लेक्चरचं हे इक्वेशन आपल्याकडं आहेच, ते कन्सिडर करूया परत एकदा. m1 v1 डॅश इज इक्वल टू reduced mass into v इज इक्वल टू मायनस m2 v2 डॅश. हे इक्वेशन आहे. त्याच्यावरनं आपण या दोन इक्वेशनवरनं व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. कशाची, व्हीची व्हॅल्यू काढूया. स्मॉल व्ही आहे, हां स्मॉल व्ही. व्ही इज इक्वल टू काय येईल, m1 हा मी इकडं जाईल आणि काय होईल, v1 डॅश. याची जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली तर ही व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. तर ही व्हॅल्यू आपण कशामध्ये पुट करूया, इक्वेशन 4मध्ये. या इक्वेशनमध्ये कशाची व्हॅल्यू पुट करूया, स्मॉल व्हीची. म्हणून इक्वेशन येईल, स्मॉल व्हीची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली याच्यावरनं ही मिळाली आपल्याला व्हॅल्यू. त्यानंतर ही व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये इथे पुट करूयात. बघा पुट केली मी व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू इथं पुट केली बघा. ओके, आता काय करायचं, या म्यूला हा म्यू जाईल. त्यानंतर बघा कॅपिटल v डिवायडेड बाय v1 डॅशची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल, की जी आपल्याला इक्वेशन 3मध्ये पुट करायची.
डिवायडेड बाय हा M1 इकडे जाईल, बरोबर का. आपल्याला फक्त V आणि V1 डॅशची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा M1 इथं नको, इकडे गेल्यानंतर इकडे मल्टिप्लाय होईल M1 डिवायडेड बाय M2. आता ही व्हॅल्यू काय करायची, पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 कुठे आहे आपलं, हे इक्वेशन 3 आहे, इथं पुट करायची व्हॅल्यू ही. बघूयात आता पुट केल्यानंतर काय येईल इक्वेशन. बघा, tan theta divided by tan theta is equal to sin theta dash divided by M1 upon M2 plus cos theta dash. Okay, so this is the equation number 5. So this theta is an angle, scattering angle in lab frame. Theta dash is a scattering angle in center of mass frame. Okay, so this is the relation in between theta and theta dash. Okay, so now we will consider various cases depending upon the masses M1 and M2. Okay, which mass is larger and which mass is small. Depending upon these cases, this equation changes. So here we will consider 3 cases. Let us consider here case 1, when condition M2 is greater than M1. म्हणजे जो सेकंड पार्टिकल आहे त्याचं मास जास्त आहे फर्स्ट पार्टिकलपेक्षा. सपोज हा एक पार्टिकल आहे M1 आणि हा M2. याला आपण प्रोजेक्टाईल म्हणूया आणि हा टार्गेट, कारण टार्गेट रेस्ट पोझिशनला आहे. टार्गेट आपण कुठलंही कन्सिडर करूया, सपोज प्रोटॉन असेल किंवा न्यूट्रॉन. प्रोटॉनचं मास जास्त असतं म्हणून आपण याचं टार्गेट त्याला कन्सिडर करूया. आणि प्रोजेक्टाईल कुठलंही आपण कन्सिडर करू शकतो, इलेक्ट्रॉन किंवा फोटॉन. ओके, कुठलंही कन्सिडर करू शकता. आणि मग हा इलेक्ट्रॉन जर याच्यावरती प्रोटॉनवरती इन्सिडेंट झाला तर ते स्कॅटरिंग होतं आपल्याला माहिती आहे. म्हणून आपण काय केलं, प्रोटॉन कन्सिडर केला आणि इकडे इलेक्ट्रॉन कन्सिडर केला. इलेक्ट्रॉनचं मास ॲज कम्पेअर टू प्रोटॉन कमी असतं, प्रोटॉनचं मास जास्त असतं. म्हणून आपण ही कंडिशन M2 इज ग्रेटर दॅन M1 असं कन्सिडर करू शकतो. म्हणून हा जो मास आहे इलेक्ट्रॉन या टार्गेटवरती इन्सिडेंट होईल, दोघांचं कोलिजन होईल आणि स्कॅटरिंग होईल. तर ही कंडिशन आहे. तर ह्या कंडिशनमध्ये बघा मग M1 अपॉन M2 हा रेशो काय होईल, 0 होईल. काय होईल, 0. म्हणजे का, हे जास्त मास आहे म्हणून छोट्या क्वांटिटीला मोठ्यानं आपण डिवाईड केलं की त्याचा आन्सर काय येतं, 0. म्हणून इक्वेशन काय येईल बघा, tan theta इज इक्वल टू sin theta डॅश डिवायडेड बाय cos theta डॅश. म्हणजेच काय येईल, tan theta इज इक्वल टू tan theta डॅश किंवा theta इज इक्वल टू theta डॅश असं इक्वेशन येईल. सपोज आता केस आपण सेकंड कन्सिडर केली, त्याच्यामध्ये आपण जर काय बघितलं, M1 इज इक्वल टू M2. म्हणजे काय, प्रोटॉन स्कॅटरिंग, इलेक्ट्रॉन स्कॅटरिंग असतं, न्यूट्रॉन स्कॅटरिंग, अशा टाईपचे एक्झाम्पल्स आपण इथं कन्सिडर करू शकतो की जिथं दोघांचे मासेस पण सारखेच आहेत. म्हणजे दोन्ही पार्टिकल प्रोटॉन आपण दोन्ही इकडे पण प्रोटॉन कन्सिडर करू शकतो. आणि जर दोन्ही इक्वल असतील तर इक्वेशन काय येईल बघा, tan theta इज इक्वल टू sin theta डॅश अपॉन 1 येईल, नाही की नाही, 1 प्लस cos theta डॅश असं इक्वेशन येईल, बरोबर. आणि मग ते इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. मग आपण आयडेंटिटी यूज करूयात. कुठल्या आयडेंटिटी असतील साइन थिटा डॅश काढण्यासाठी. मग sin 2 थीटा डॅश इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, बरोबर. पण sin थीटा डॅश आपल्याला व्हॅल्यू काढायची. मग इथे थीटा 2 नको आहे आपल्याला, मग इकडे डिवाईड करू 2 मग sin थीटा डॅश इज इक्वल टू 2 sin थीटा डॅश बाय 2 इंटू कॉस थीटा डॅश बाय 2 अशी इक्वेशन येईल. इथं पुट करूया ही व्हॅल्यू. परत आपण ह्याची पण आयडेंटिटी काढूयात. त्याची आयडेंटिटी काढण्यासाठी आपण बघूयात कॉस स्क्वेअर थीटा डॅश ते काढायचं आपल्याला. मग ती आयडेंटिटी कुठली आहे तर 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवायडेड बाय 2, बरोबर. आता इथं 2 नको आहे आपल्याला, कारण इथं 1 प्लस कॉस थीटाच पाहिजे आपल्याला, बरोबर. म्हणून हा 2 नाही इकडं आपण डिवाईड करूया. म्हणून काय येईल, कॉस स्क्वेअर थीटा डॅश बाय 2 कॉस स्क्वेअर थीटा डॅश बाय 2. हा 2 पण इकडे येईल असा.
मग काय होईल, 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय इथला 2 घालवून इथं 2 आला, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थिटा डॅश असं आलं इक्वेशन. बरोबर. 1 प्लस कॉस थिटा डॅशची व्हॅल्यू काढली, साईन थिटा डॅशची व्हॅल्यू काढली, इथं पुट करायची आणि इक्वेशन काय येते बघूया. या व्हॅल्यू इथं पुट करायच्या आणि मग इक्वेशन काय येते बघा. टॅन थिटा डॅश इज इक्वल टू 2 साइन थिटा डॅश बाय 2 इंटू कॉस थिटा डॅश बाय 2 डिवायडेड बाय 2 कॉस स्क्वेअर थिटा डॅश बाय 2. तर ह्या 2ला हे 2 जाईल, इथल्या एका कॉसला कॉस थिटा डॅश बाय 2 जाईल, इथे एक कॉस थिटा बाय शिल्लक राहील, म्हणून साइन थिटा डॅश बाय 2 इंटू कॉस थिटा डॅश बाय 2 टॅन ऑफ थिटा डॅश, म्हणून काय येईल, थिटा डॅश इज इक्वल टू थिटा डॅश बाय 2. अँगल असेल तो काय असेल, हाफ असेल, दोघांमधला अँगल असणारा. त्यानंतर केस 3 कन्सिडर करूया आपण. त्यावेळेस काय असतं, M1 इज 3, जी केस आहे ती M2 इज लेस दॅन M1. म्हणजेच काय, आता हा जो आहे त्याला आपण लाईट म्हणजेच इलेक्ट्रॉन कन्सिडर करूया, म्हणजे अपोजिट कंडिशन पहिली जी आहे त्याच्या अपोजिट, याच्या अपोजिट आपण कन्सिडर करायचं. म्हणजे लार्ज मास आहे ते स्मॉल मास आहे ते लार्ज मासवरती इन्सिडेंट होते, अशी कंडिशन करायची कन्सिडर. म्हणून मग इक्वेशन येईल M1 अपॉन M2, हे काय येईल इक्वेशन इन्फिनिटी येईल. आणि मग ह्या इक्वेशनमध्ये पुट केलं की काय येईल बघा, टॅन थिटा इज इक्वल टू साइन थिटा डॅश डिवायडेड बाय इन्फिनिटी. बरोबर. मग कुठल्याही क्वांटिटीला इन्फिनिटीने डिवाइड केलं तर तो अँगल असतो तो काय येईल, 0 येईल, म्हणून थिटा इज इक्वल टू काय येईल, 0 अँगल येईल, काय येईल, 0 अँगल. Okay, so this is the relation between scattering angle in lab frame and center of mass frame, and these are the 3 cases. Thank you.